Hello everyone. I'm going to introduce a variety named as Dang Surya, which is released in Malaysia many years back, maybe decades. Exact year I do not know. So the original name of this variety is called as Dang Surya Red. It's from Malaysia, and the variety has been adopted as Thailand Red in Thailand. And for the last many years, especially Jack Welwish has propagated this variety from the scions from Malaysia and introduced as the same Dang Surya. And now field results are coming out from many various places, and the results are very promising. And right now we are in the month of August. Date is 2nd August 2024. I have received four different Dang Surya variants because every nursery is the source of the scions of the plants is different, and some are from Thailand and some are from Malaysia, and some are from the seedlings from the Dang Surya variety fruits. So there could be minor variations as well. So it could be a new variety. So in that way, I have received around four different variants from a model plantation, and one such variant is this, wherein the bulb color, also the rind internal rind inside rind like this one. This also looks to be of a similar color as Dang Surya bulbs, right? Even the false flakes are of same color. So this is one variant, and another variant is the rind will be whitish or yellowish in color. Say I'm showing here the rind is whitish color, but the bulbs alone are of the orangish coppery red color, right? So there are variants like that, and these fruits were harvested sometime last week Saturday, and today is the next week Saturday, around 7+ days, and the rind is turned blackish or brownish, but however the bulbs are still intact. I don't see much juiciness, or I don't see any foul smell, and I don't see acidity variations, right? So the bulb still retains its crispiness. So it looks to be one of the very promising variety for commercial cultivation. I have seen last year few fruits I have seen, and this year few fruits I have seen around 6 to 7 fruits I have seen in this season from two different model plantations, and around 5 different variants of Dang Surya, right? And the bricks variations what I have seen is around 25 plus to 31 also I have seen, especially the one from College of Horticulture, Bagalkot University of Horticultural Sciences, Bagalkot. The fruit harvested in the month of March, especially it is giving full maturity, and I have seen around 31 bricks, very very tasty, and I was surprised to see that much TSS level, and I could feel the sweetness also. The color is uniform from top to bottom of the bulbs, from ear to mid to bottom top. Color is very very uniform. One of the very promising variety. And the rind is very less. Rind thickness is very less. One of the common problems is the rind is cracking. That was the common problem. But what I see is it's due to the over maturity. When the fruit gets over matured and the rind gets thickness gets reduced, at some point of time naturally it has to open up, right? So I don't see an issue as long as the farmers are able to identify the maturity of this variety and harvest the fruit at the right optimum maturity before cracking. It could be a very good variety for commercial cultivation and also for minimal processing. தமிழக பலா விவசாயிகளுக்கு டேங் சூர்யா அப்படின்ற ஒரு ரகம், டேங் சூர்யா ரெட்னு மலேசியாவிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட ரகம். மெனி இயர்ஸ், அதாவது பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட ரகம். இது இப்போது கர்நாடகாவில், எஸ்பெஷலி கர்நாடகாவில், ஈவன் தமிழ்நாடுக்குள்ள ஃபீல்டு ரிசல்ட்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் லாஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த பழங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அங்கங்கே ஒரு பழங்கள். அப்படி இருக்கப்போ இது இந்த மாடல் பிளான்டேஷன் பெங்களூர்லேருந்து ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ். ஒரு வேரியண்ட்டில் பார்க்குறப்ப இந்த பல்பும் இந்த சைடில் இருக்கிற எழுந்தல் சொல்லுவாங்க, ஃபால்ஸ் ஃப்ளேக்ஸு, இந்த தோல் இல்லை உள்ளே எல்லாமே இது எல்லாமே ஒரே கலர் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் மெச்சூரிட்டியில். இன்னொரு வேரியண்ட் பார்க்குற ப்ரோ தோல் எல்லாம் ஒயிட்டிஷாக தான் இருக்கும், பட் அந்த சொலைகள் மட்டும் ஆரஞ்சிஷாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது போல் ஒரு வெரைட்டி. இது இன்னொரு வேரியண்ட். ஸோ என்னென்னா இந்த ஒரிஜினல் வேரியண்ட் மலேசியாவில் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டாலும் தாய்லாண்டில் அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு அங்கே தாய்லாண்ட் ரெட்டுன்ற அங்கே கல்டிவேஷனாக உள்ள ஒரு ரகம். அதே போல் இந்த விதைச்செடியில் உருவாக்குன ரகங்கள் அது கூட சில வேரியன்ஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கப்போ சிமிலாரிட்டிஸ் தெரியுது இந்த வெரைட்டிஸ்க்கு மத்தியில். ஸோ அதனால் அந்த 4 டிஃப்ரெண்ட் வேரியண்ட்டும் அசஸ் பண்ணி ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்டென்ட்டில் ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வர வச்சுருந்தேன். அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரூட் இது. இன்னொரு ஃப்ரூட் இது கட் பண்ணியிருக்கேன். இது பாருங்கள், 7th டேக்கு மேலே இருக்குது. பட் ஆனாலும் பல்ப்ஸ் இன்னும் கிறிஸ்பியாக தான் இருக்குது, இன்னும் நசனலாம் ஆகலை. நல்ல ஒரு
கிறிஸ்பியஸ்ட் இருக்குது. திக்னஸ்லாம் ரொம்ப ஹெவி திக்னஸ், நல்ல திக்னஸ் பல்ப்ஸ்லாம். செம்ம திக்னஸ். ஸோ கமர்ஷியலி வயபிளான வெரைட்டி, ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமிசிங் வெரைட்டி. என்ன வந்து தோல் வெடிக்குதுன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இதில். பட் நான் அதை ப்ராப்ளமாக பார்க்கல. ஏன்னா வந்து இந்த பழம் முத்த அந்த தோல் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆகுனா அந்த தோல் வெடிக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா விவசாயிகள் வந்து அந்த பழத்தை எப்படி முதிர்ச்சியை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு அறிகுறியை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வெடிக்காத முன்னே அறுத்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய வெரைட்டி. பட் வந்து கரெக்டான சோர்ஸில் எடுக்கணும், நம்பகத்தன்மையான சோர்ஸில். இந்த எந்த வேரியண்ட், அது 4 வேரியண்ட் நான் சொன்னது, அதுபோல் நிறைய வேரியன்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சிலர் மலேசியாவிலேருந்து வந்த சயான்ஸை உற்பத்தி பண்ணதாக இருக்கலாம். ஒரு சிலர் தாய்லாண்ட்லேருந்து வந்த சயான்ஸில் தாய்லாண்டு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகி அங்கே சில எவல்யூஷன்ஸ், சில சேஞ்சஸ் நடந்து அந்த கொண்டாந்துருக்கலாம். இல்லை அந்த 2 டிஃப்ரெண்ட் வேரியண்ட்லேருந்து வந்த விதைச்செடிகளை வந்து அதில் காய்ச்சி அந்த பழங்கள் வந்து நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து அது ஒரு ரகமாக விட்டுருக்கலாம். அப்போ விதைச்செடியில் வரப்போனா கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கலாம், பட் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அந்த வேரியண்ட்டோட குணாதிசயங்களை வச்சு அசஸ் பண்ணப்பட்டு அந்த போல் ரகங்களை வந்து விவசாயிகள் கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் நடலாம். ஸோ இந்த வெரைட்டியில் பார்க்குறப்போ காப்பரி ரெட் கலர், டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஒரே கலர், யூனிஃபார்ம் கலர் இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஒரு வெரி அப்பீலிங் கலர் இது. ஒரு டார்க் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சிஷ் டின்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அதை ரெட்டு டாமினண்ட்டாக தெரியும், ஆரஞ்சிஷ் கொஞ்சம் கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இன்னும் பால் துடைக்கல. ஸோ பழம் முழுசாக பழுக்க பால் அந்தளவுக்கு தென்படுறதில்ல, பால் துடைக்கல. விதையும் முளைக்கல, 7 நாள் மேலே இருக்கும், அந்தளவுக்கு விதை முளைக்கல. எங்கேயோ 2 விதை முளைச்சி தெரியுது, பட் விதை முளைக்கல. விதை எப்போ முளைக்குன்னா இந்த பழத்துக்குள்ளே அதோட அதிகபட்ச டிஎஸ்எஸ் அடைஞ்ச உடனே, பழத்துக்குள்ளே வந்து என்ன ஆகுனா அந்த டிஎஸ்எஸ் அடைஞ்ச உடனே டிஎஸ்எஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும், அசிடிட்டி ஏற ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் வந்து உள்ள இந்த சுகர் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டரி ஃபார்மேஷன் கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அந்த வாட்டரி ஃபார்மேஷன் வந்து உள்ள அந்த சுளைக்குள்ளே தண்ணீர் தன்மை தெரியும், சுளைகள் லைட்டாக ஜூஸியாக தெரியும். அப்போ வந்து விதை வந்து முளைக்கக்கூடிய ஃபேவரபிள் கண்டிஷனை உண்டு பண்ணுறப்போ விதைகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ தான் ஜெர்மினேஷன் ஆகும். ஸோ அப்போ என்னென்னா வந்து இந்த பழம் வந்து இன்னும் அதோட அதிகபட்ச டிஎஸ்எஸ் அடையலை, இல்லை இன்னும் பழுக்கக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு அறிகுறி இதில். அதே போல் இன்றைக்கி 7 நாள் ஆகி அந்த பழங்கள் வந்து இன்னும் கிறிஸ்பியாக தான் இருக்குது, நசன ஆகலை. அதனால் வந்து ரொம்ப அதிக ஷெல்ஃப் லைஃப் உள்ள ஒரு ப்ராமிசிங் வெரைட்டி. ஸோ டேங் சூர்யா வெரைட்டி. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். என்னோடய பிரிக்ஸ் வந்து பார்க்குறப்போ நான் ஒரு 7லேருந்து ஒரு 8 பழங்கள் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் இயர் வந்து இதில் உடுப்பிலேருந்து வந்த மாடல் பிளான்டேஷன்லேருந்து ஒரு 2 பழங்கள், இந்த வருஷம் ஒரு 3 பழங்கள். அதில் வந்து ஒரு 25 to 25 பிரிக்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அதில். அதே போல் காலேஜ் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் சயின்சஸ், பாகல்கோட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அங்கேருந்து அந்த மாடல் பிளான்டேஷன்லேருந்து ஜெம்ப்ளாஸ்னு வந்த பழத்தில் பார்க்குறப்போ மார்ச்சில் எஸ்பெஷலி 31 பிரிக்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அந்த பழத்தில் நல்ல சுவை இருந்தது, நல்ல கலர் இருந்தது, நல்ல திக்னஸ் இருந்தது. என்னோடய நண்பர்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அந்த பழத்தை. ஸோ அப்படி 31 அதிகபட்சமாக பார்த்துருக்கேன், எஸ்பெஷலி இதே வெரைட்டி ஏர்லி சீசனில் வரப்போ. அதே போல் வந்து 25 நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் நல்ல ப்ராமிசிங் வெரைட்டி. விவசாயிகள் வந்து கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் நடணும்னா கண்டிப்பாக வந்து டேங் சூர்யா நடலாம். பட் கரெக்டான வேரியண்ட்டு, ப்ராப்பரான சோர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும், நம்பகத்தன்மையான சோர்ஸு. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். பை.